بے شک اللہ ہی ہمارا واحد سہارا ہے۔ شہزادے، تم نے میرے بیٹے کو مار کر اچھا نہیں کیا۔ السلام علیکم بختو بھائی، سیب کس طرح دے رہے ہو؟ وعلیکم السلام۔ آؤ عمرو آؤ، ویسے تو 1 دینار کا 1 سیب ہے، لیکن تم 1 دینار کے 2 سیب لے جاؤ۔ کیوں بختو بھائی، مجھ پہ اتنی مہربانی کیوں؟ خیر تو ہے؟ عمرو، تم سے کیسا منافع کمانا، تم تو دوست ہو اپنے۔ عمرو، تم خریداری بعد میں کر لینا، پہلے بادشاہ طلحہ کو مل لو، انہوں نے تمہیں محل میں یاد کیا ہے، بہت غصے میں ہیں وہ، اللہ تمہاری خیر ہی کرے۔ اب اچھا پھر تم چلو، میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے بختو بھائی، پہلے میں بادشاہ سلامت کی بات سناؤں، پھر آ کر سیب خریدتا ہوں۔ السلام علیکم بادشاہ سلامت۔ وعلیکم السلام۔ آؤ عمرو آؤ، خیر تو ہے؟ آج آنے میں بہت دیر کر دی۔ دیر سے آنے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ خیر چھوڑو، میں نے آج تمہیں بہت ضروری کام کے لیے یاد کیا ہے۔ دیکھو آج تم سے ملنے کون آیا ہے۔ عمرو شکر ہے تم آ گئے۔ او بادشاہ عدنان، آپ؟ آج تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمارے ملک میں تشریف لے کر آئے۔ عمرو، میں بہت پریشان ہوں، بے شک اللہ ہی ہمارا واحد سہارا ہے، اور وہی میرے دل میں بار بار تمہارا خیال لے کر آ رہا ہے کہ تم ہی مجھے اس مصیبت سے نکالنے کا وسیلہ بن سکتے ہو۔ بادشاہ سلامت، گستاخی معاف، پر کون سی مصیبت؟ عمرو، بادشاہ عدنان کے اکلوتے بیٹے کو آگ بگولا جن اٹھا کر لے گیا ہے، اور ان کی اہلیہ کا سر تن سے جدا کر دیا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، لیکن ملکہ عالیہ کو کب اور کیسے قتل کیا؟ عمرو، ہم دونوں بیٹے کی جدائی میں بہت ہی اداس تھے، میں اپنے شہزادے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ جب میں محل واپس ناکام لوٹا تو پتہ چلا کہ ملکہ عالیہ کا صرف دھڑ باغ میں موجود ہے، ان کا سر نہیں۔ یہ اس آگ بگولا جن کی ہی سازش ہے، اس کی بدلے کی آگ ٹھنڈی ہی نہیں ہو رہی۔ بادشاہ سلامت، آپ کے دکھ کا اندازہ ہے مجھے، میں اس آگ بگولا جن کو جہنم واصل کر کے ہی آرام سے بیٹھوں گا اب۔ عمرو، مجھے بس اپنا شہزادہ واپس چاہیے، وہ بھی زندہ سلامت۔ دیکھو اگر تم مجھے میرے تخت کا وارث واپس لا دو تو میں تمہیں اس کا منہ مانگا انعام دے سکتا ہوں۔ عمرو، مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، وہ اس نیک کام میں تمہاری مدد کرے گا، اور کامیابی کی صورت میں ایک بیش قیمت انعام تمہارا منتظر ہوگا، لیکن ناکامی کی صورت میں مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ جو حکم بادشاہ حضور، اب آپ مجھے اجازت دیں۔ جاؤ عمرو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ شہزادے، تم نے میرے بیٹے کو مار کر اچھا نہیں کیا۔ میں نے اسے جان کر قتل نہیں کیا۔ تم نے جان کر کیا یا نہیں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ تمہارے تیر سے ہلاک ہوا ہے، اور اب میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ تو روز تڑپے گا۔ میں تجھے اس محل کے باغ میں رکھوں گا، جہاں تو اپنے ماں باپ کو روز سے سکتا ہوا دیکھ کر روئے گا، اپنے ہی محل میں اپنے باپ کے خلاف ہونے والی سازشیں دیکھے گا، لیکن کچھ کر نہیں سکے گا۔ چل بچے، اب میں تجھے اسی درخت کے تنے میں چھپاؤں گا جس کے نیچے بیٹھ کر تیری ماں روز آرام کرتی ہے۔ اب تو اپنی ماں کو اپنی یاد میں تڑپتے ہوئے دیکھ کر روز مرے گا۔ خدا کا واسطہ ہے، یوں نہ کرو، آگ بگولا جن، رحم کرو، خدا کا واسطہ رحم کرو۔ یہ لے۔
आग बगोला जिन, कहाँ हो? देखो तो तुम्हारी जान लेने कौन आया है। मैं जानता हूँ तुम यहीं पर हो। हिम्मत है तो मेरा सामना करो। हाँ, लो जी, आ ही गया। कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं लगती जो यहाँ चले आए हो? तुम आखिर हो कौन? मैंने बताया तो है, मैं तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ, जो अभी तुम्हारी जान लेगा। अपना साइज देखो, सिंगल पसले इंसान। तुम और मेरी जान लेने आए हो? तुम्हें अपनी ताकत पर बड़ा नाज है। चलो अभी बताता हूँ तुम्हें। ये लो, तुम तो सिर्फ साइज में ही बड़े निकले, बहुत नाजुक जिन हो। आज मुझे खुद पर अफसोस हो रहा है कि उमरू, अब तू इस जैसे कमजोर जिनों का मुकाबला करेगा। उमरू, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये लो। ओह, बहुत खूब। चलो, कुछ तो मजा आएगा। तुम तो वाकई बहुत तेज हो। मैंने तुम्हें कमजोर समझकर भी गलती की। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब बच्चू मरने के लिए तैयार हो जाओ। आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा सवाल है वैसे। तुम्हारी जान मैं एक शर्त पर बख्श सकता हूँ। अगर तुम सल्तनत बींदा के शहंशाह बादशाह अदनान के बेटे को मेरे हवाले कर दो। ओह, तो तुम्हें बादशाह अदनान ने भेजा है। अब समझ आई। लो, मार डालो मुझे, क्योंकि मैंने उसके बेटे को मार डाला है। झूठ मत बोलो, क्योंकि मेरे मुवक्किल मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। उनके मुताबिक वो अभी जिंदा है। बताते हो या तुम्हारा सर कलम करूं? तुम्हें शायद नहीं पता, उस शहजादे ने मेरे बेटे का कत्ल किया था। तो तुम्हारे बेटे को किसने कहा था कि इंसानों की दुनिया में आकर सैर करे? और तुमने भी तो मलका आलिया को कत्ल कर दिया है ना? लेकिन मैं अपने बेटे के कातिल को कैसे छोड़ दूं? तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि शहजादा कहाँ है। देखो, मुझे तुम्हारे बेटे की मौत का दुख है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी मौत का दुख होगा। लगता है मुझे मजबूरन तुम्हारा गला काटना ही पड़ेगा, और उसके बाद तुम्हारे बाकी बीवी बच्चों के साथ भी यही करना होगा मुझे। तुम उनको कुछ नहीं कहोगे, उनका इस सब में कोई कसूर नहीं। एक शर्त पर मैं उनकी जान बख्श सकता हूँ, अगर तुम मुझे शहजादे का पता बता दो। अच्छा, बताता हूँ। मैंने शहजादे को महल के बाग में बरगद के दरख्त में कैद कर दिया था। वाह, तुम तो बहुत चालाक हो। ऐसी दर्दनाक सजा दी तुमने शहजादे को। लोग कमीने जिन, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर अब मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तो शहजादे को रिहा कर दिया है। मौत तो तुझे आनी ही है। मलका आलिया की मौत इतनी सस्ती नहीं कि तुझे यूं ही छोड़ दूं। मैंने मलका को नहीं कत्ल किया। झूठ मत बोलो। मेरी बात का यकीन करो, मैंने मलका को कत्ल नहीं किया। मेरी मलका से कोई दुश्मनी नहीं, मैं उन्हें क्यों कत्ल करूंगा? बेटे को दरख्त में कैद करके उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का कत्ल कर दिया, और कहते हो मुझे माफ कर दो। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ शहजादे को कैद किया। आग बगोला, मेरा नाम उमरू अय्यार है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैंने अगर कत्ल करना होता तो शहजादे को उसी वक्त कत्ल कर देता, लेकिन मैं जिनों के जिस कबीले से हूँ वो इंसानों को कत्ल नहीं करते, इसीलिए शहजादे को दरख्त में कैद कर दिया। तुम्हारे कबीले के जिनों को इंसानों को कत्ल करने की इजाजत नहीं, तो फिर मलका आलिया को किसने कत्ल किया? मुझे नहीं इल्म कि ये किसका काम है। शायद महल में कोई दुश्मन हो जिसने मौके का फायदा उठाकर मलका आलिया को कत्ल कर दिया हो। ठहरो जरा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये आग बगोला जिन सच बोल रहा है? मलका आलिया को किसने कत्ल किया होगा?
क्या मैं मलका आलिया के कातिल तक पहुंच पाऊंगा? तो ये सब जानने के लिए अगली एपिसोड देखें। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलें, आगे क्या हुआ ये अगली किस्त में देखते हैं।